हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज परीक्षा के बारे में यानी एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी दूंगा। और कई स्टूडेंट्स क्या कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर आउट ऑफ आउट मार्क्स कैसे लेना चाहिए। और कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को ये भी पता नहीं है कि क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का रहेगा। और किसी ने क्या कमेंट किया है कि अब 95 मार्क्स कैसे लेना चाहिए। 95 प्लस एक्चुअली रिटन एग्जाम ही 80 मार्क्स के लिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर के बारे में, एग्जाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे अच्छे कंटेंट पर वीडियो बना रहा हूँ। और आपकी जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्जाम, उस एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही क्या यूजफुल वीडियो है। सो आप इसे टिप्स मान लिए या ट्रिक्स मान लिए, जो भी मान लीजिए, आपको एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स अगर चाहिए तो फर्स्ट MCQ 10 क्वेश्चंस है ना, उन 10 क्वेश्चंस को सही ढंग से लिखिए, करेक्ट लिखिए। आप 10 को 10 मार्क्स लेना। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखना। ये 20 मार्क्स अगर आप पक्का अगर लिए हैं, समझ लीजिए, out of 20 marks you got to 20 means definitely you will get to 75 above marks. MCQ 10 fill in the blank 5 match the following 5। अगर आप करेक्ट अगर फर्स्ट में ही लिखकर अगर 20 मार्क्स अगर लेंगे तो बचे हुए जो 60 मार्क्स के है ना, उसमें आप कम से कम क्या 50 मार्क्स आप जरूर क्या ले सकते हैं। Some students they will get to out of out marks because they know how to write correct answers without any grammar mistakes, and such students they know sentence formation. Such students they know correct words. ऐसे विद्यार्थी एनुअल एग्जाम में आउट ऑफ आउट मार्क्स क्या ले सकते हैं। गेटिंग आउट ऑफ आउट मार्क्स दैट इज नॉट इजी, दैट इज सो डिफिकल्ट, बट एक्चुअली दोज हु आर क्लेवर स्टूडेंट्स, दोज हु आर जीनियस स्टूडेंट्स, 100% दे विल गेट टू आउट ऑफ आउट मार्क्स। उनकी हैंडराइटिंग अच्छी रहती है और करेक्ट आंसर क्या लिखते हैं, और इसलिए उन्हें क्या अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। And so many students they are asking me, sir, few mistakes means they cut our marks. जो कुछ मिस्टेक्स अगर होते हैं तो कट नहीं होते हैं। आप करेक्ट आंसर लिखने के लिए प्रयास करिए और गलतियों को सुधार लीजिए, कम गलतियां करिए, आपको अच्छे मार्क्स क्या मिल जाते हैं। सो ये फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट, according to blueprint you start your study. In blueprint already they have given on which lesson, on which poem they will ask 3 marks question, they will ask sandarbha question, they will ask MCQ questions. So adu follow ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್। ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ। ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟು, ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕ್ಲೆವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ। ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳೋದು, ಸರ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಹೌ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್? ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ at least 4 to 5 hours you study, then only you will get more marks. Without study, without knowing
any answer, how can you get marks? This is my question. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆಯಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 to 4 5 hours ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಗಳ ಸಾರಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಪೊಯಮ್ಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟು, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಈ ಪೊಯಮು ಈ ಲೆಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೊಯಮ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ಸು ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನೀವು ಗ್ರಾಮರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರೇ ಬರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅನೇಕ ಶಬ್ದೋं के लिए एक ಶಬ್ದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಸೊ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು 3 ಇದೆ, ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕೀಜಿಯ 3 ಇದೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಮರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಕಾ, ಕಿ, ಕೆ, ನೆ, ಮೇ, ಪರ್, ಕೇಲಿಯೇ, ಕೆ ದ್ವಾರ, ಸೇ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ, ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನು ಬರಲು ಕೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್, ನನಗೆ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಡೋಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್, ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಸೇಜು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಶುದ್ಧ ಕೀಜೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೆಂಡರು 3 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸು ಉಪಸರ್ಗು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಫಿಕ್ಸು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ.